घड़ी ते रड़ी आमणी, આજની ઘડી તે રડી આમણી, હેજી મારા વાલાજી પધાર્યાની વધામણી જી, વધામણી જી, આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી।
श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री विठ्ठल के वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री वल्लभ के राधे राधे राधे
બધા વૈષ્ણવો પોતાનું સ્થાન લઈ લે જલ્દીથી. બિલકુલ શાંતિ બહેનો. आप श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की श्री मदन मोहन लाल प्यारे की श्रीमती भूषण लाल प्यारे की श्री हरिराय प्यारे की श्री वल्लभराय प्यारे की. બધા વૈષ્ણવો જલ્દીથી સ્થાન લઈ લે. બધા श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री मदन मोहन लाल प्यारे की श्री व्रजभूषण लाल प्यारे की श्री हरिराय प्यारे की श्री वल्लभराय प्यारे की. खूब ज आनंद उत्साह अने सूरतना वैष्णवोनी चातक नजरे सुदीर्घ प्रतीक्षा एवं दीनता भरी लागणी ने मान आपीने जामनगर मोटी हवेलीना गादीपति पूज्यपाद गोस्वामी 108 पुष्टि सिद्धांत संरक्षण शिरोमणि महाकवि श्री हरिराय जी महाराज श्रीनी आज्ञा एवं आशीर्वाद थी आप श्रीना आत्मज युवा वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री वल्लभरायजी महोदय श्री आज थी 3 दिवस माटे आप श्रीना स्वमुखे आपने सौने पुष्टि सिद्धांतों थी पोषित करशे संवर्धित करशे. घणा समय थी सूरत स्थित जामनगर जिल्लाना एवं जामनगर घरना सौ सेवकों ની એવી આશા હતી કે આપ શ્રી પધારે અને સૌ વૈષ્ણવોને પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સત્ર દ્વારા ભગવદીય ચરિત્રોના રસપાન દ્વારા પુષ્ટિ સિદ્ધાંતથી પોષિત કરે તો એ ધન્ય ઘડી આપણે સૌ બળભાગી છીએ કે એ ધન્ય ઘડી આવી ચૂકી છે. તો આપશ્રીનો આજના પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સત્રનો ક્રમ શરૂ થાય એ પહેલાં આજના મુખ્ય અતિથિ શ્રીમતી ચેતનાબેન વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાને હું વિનંતી કરીશ કે આપ મંચ પર આવશો અને આપશ્રીને માલાજી અર્પણ કરીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. एवं श्री ललितभाई विठ्ठलभाई रादड़िया पण मंच पर आवशे अने आपश्री ने मालाजी अर्पण करीने आशीर्वाद प्राप्त करशे. आ त्रिदिवसीय पुष्टि सिद्धांत सत्रना मुख्य मनोरथीओमाना श्री हरिभाई एन चौवटिया ने हूँ विनंती करीश के मंच पर आवशे ने आपश्री ने मालाजी अर्पण करशे. अन्य वज्राणं
उत्तुंगरक्तविलसन् नखचक्रवाल यच्छोचलिसृतसरित् शमलशैल निसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिदं भगवत् नमो नमस्ते वृषभाय वेदोदिताष्ठाय निरस्तसाम्याय तिशयेन राधसाय स्वधामनि ब्रह्मणिरं सिद्धे नमः वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यम् लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीतपाय यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्चस्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा श्रीवल्लभाचार्य निधि गदाधर दासादि सेव्य कृपया चतुर्भुज श्रीराधिका धिश्रितवामदूतयो जे जीयतां मन्मथ मन्मथ प्रभु आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं
श्रीनारदाख्यम् कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनुवेष्णो स्वामिनं द्राविडम् तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहम् वन्दे महायोगिनम् श्रीमद्वल्लभ नाम धाम च भजे स्मत्सम्प्रदायार्थितम् सौन्दर्यं निजरत्कथं प्रकटितम् स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं ध्येयं सदा वल्लभं सदा वल्लभं सदा वल्लभम्। सर्वप्रथम श्री मदन मोहन प्रभुना તેમજ સુરતમાં વિરાજમાન સર્વનિધિ સ્વરૂપોના ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ કરું છું. श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, हमारा दादाश्री श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री, हमारा दीक्षा गुरु प्रातस्मरणीय पूज्य श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज श्री, તેમજ મારા પિતૃચરણ શ્રી હરિરાયજી મહારાજ શ્રી તથા દાદાજીના છએ અમારા બાળકોના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરું છું. श्री मदन मोहन प्रभुनी ઈચ્છા थी તેમજ પૂજ્ય શ્રી કાકાજીના આશીર્વાદથી સુરત મુકામે પ્રથમવાર 7-8 વર્ષ પૂર્વ मारा पूज्य पितृचरण पुष्टि सिद्धांत संरक्षण शिरोमणि श्री हरिरायजी महाराज श्री नो सिद्धांत सत्र थयो तो सूरत एक एवी भूमि है धर्मप्रिय અને પ્રેમાળ ભૂમિ છે. અનેક આચાર્ય બાળકો આ ભૂમિ ઉપર પધારીને
વારંવાર ધર્મ પ્રચાર, સપ્તાહ પ્રવચનોના માધ્યમથી વૈષ્ણવોને પોષણ આપતા હોય છે. પણ આ ભૂમિ ઉપર પ્રથમવાર અમારા મુખ્ય જે 5 મનોરથીઓ છે તેમાં પરમ ભગવદીય બાંગાના અમારા નરસિંહભાઈ વૈષ્ણવના સુપુત્ર પરમ ભગવદીય હરિભાઈ ચોવટિયા તેમજ તેમના પુત્રી કંડોળના પરમ ભગવદીય ચેતનાબેન રાદડિયા, અમારા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા, તેમજ ખાસ હું નહીં બોલું ધર્મનો પાયો મજબૂત કરનાર અમારા પરમ ભગવદી હંસરાજભાઈ રાદડિયા, તેમજ ધર્મ તથા દેશ માટે જે સેવા આપી રહ્યા છે એવા પરમ ભગવતી જયેશભાઈ રાદડિયા, આ સમસ્ત પરિવાર આમાં મનોરથી રહ્યો છે. તેમજ બેરાજા ગામવાળા દિલીપભાઈ સોજિત્રા, ધુંધોરાજીના દલસુખભાઈ કેશવજીભાઈ ચોવટિયા, સડોદરના પરમ ભગવદી મુકેશભાઈ દુધાગરા, તેમજ અમારે હળમતિયાના જયંતિભાઈ સભાયા, અને ખાસ અહીં જેનો ખૂબ સહયોગ છે તો અમારો આત્મીય લલિત રાદડિયા. હું ગલત નહીં કહું, આ સમસ્ત કાર્યક્રમમાં અમારા પૂજ્ય શ્રી દાદાજીની સમસ્ત સૃષ્ટિએ પૂરેપૂરો સહયોગ આપ્યો છે, તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને એ કાર્યક્રમમાં આજે ઉપસ્થિત હાલાર, સોરઠ, જેતપુર, અમરેલી, અમારા જામનગર જિલ્લાના સમસ્ત ઉપસ્થિત સર્વે વૈષ્ણવજનો, ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો, હું પાછલા 1994 સાલથી રાત દિવસ પૂજ્ય શ્રી દાદાજીના આશીર્વાદથી અમારી હાલારની સૃષ્ટિ વચ્ચે ફર્યો છું અને અધુના પણ નાનામાં નાના વૈષ્ણવથી લઈને મોટા વૈષ્ણવ સુધી એમના કાર્યોમાં
અમારી હાજરી હોય છે. સુરત મુકામે પણ પ્રભુ કૃપાથી દાદાજીની અઢળક સૃષ્ટિ વિદ્યમાન છે. અને આજે પ્રથમ દિવસે જ આપ લોકો જે સંખ્યામાં હાજર રહ્યા છો, અમે હૃદયથી આપ બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. ખાસ વૈષ્ણવની વિનંતીથી પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સત્રનું ત્રિદિવસીય આયોજન ગોઠવાયો છે. એક વાત હું તમને બહુ સ્પષ્ટ કહી દઉં. પુષ્ટિ સિદ્ધાંત છે તે વાંચવાથી, વચાવવાથી કે ભણવાથી નથી આવતું. પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની કૃપા, મહાપ્રભુજીની દૃષ્ટિ અને ગોસાઈજીનો અનુગ્રહ જે જીવ ઉપર હશે એના હૃદયમાં પુષ્ટિ સિદ્ધાંત 100% આવીને હૃદયમાં સ્થિત થશે. આ હકીકત છે. મને એક શ્રી દાદાજીનો એક પ્રસંગ યાદ આવી રહ્યો છે. પૂજ્ય શ્રી દાદાજી, મોટા દાદાજી શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજ શ્રી અને મુંબઈ મોટા મંદિરવાળા પુષ્ટિ માર્ગના પ્રકાંડ વિદ્વાન શ્રી દીક્ષિતજી મહારાજ, આપ ત્રણેય ભાઈઓ મજેવડી પધાર્યા અને ત્યાં બેઠા બેઠા બિરાજ્યા ત્રણેય ભાઈઓ વચ્ચે ભાષ્ય અને સુબોધનીજીની ચર્ચા ચાલતી હતી. એટલે દાદાજીએ કાંઈક પ્રશ્ન કર્યો કે દાદાભાઈ, આ પ્રશ્ન છે એનો જવાબ ક્યાં? ત્યારે શ્રી દીક્ષિતજી મહારાજ શ્રી આપ વિચારવા લાગ્યા. હવે આ જ્યારે ત્યાં ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યારે ત્યાં એક પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવ, એક માજી એક ત્યાં બેઠા હતા અને શ્રવણ કરતા હતા. એટલે દીક્ષિતજી મહારાજ શ્રી જ્યારે વિચાર ઉપર ચડ્યા તો એ બહેન વૈષ્ણવે વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ આજ્ઞા હોય તો હું કંઈક વિનંતી કરું આપને. તો કે બોલો. દીક્ષિતજી મહારાજ શ્રી પહેલા જરાક હસ્યા છે કે જ્યાં અમારે વિચાર કરવો પડે ત્યાં તમે શું ખુલાસો આપશો? પછી કહ્યું નહીં, બોલો તમે. ત્યારે 252 વૈષ્ણવના વાર્તાજીમાંથી એક વાર્તા પ્રસંગ એમણે પ્રસ્તુત કર્યો અને એ વાર્તા પ્રસંગ જ્યારે કહ્યો
ત્યારે દાદાજીના જીવન ચરિત્રમાં એ પ્રસંગ છે કે દીક્ષિતજી મહારાજે એ માજીને સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા છે. બોલ. એમણે તરત કહ્યું, કૃપાનાથ આ શું કરો છો? ત્યારે પછી દાદાજીને આજ્ઞા કરી છે દીક્ષિતજી કે જેના હૃદયમાં પધારીને મહાપ્રભુજી બિરાજી જાય એ કેટલા ધોરણ ભણેલો છે, કેટલા લોકોને મળેલો છે, કેટલા વચનામૃત કરેલો છે, કે કેટલું વાંચેલો છે, એ વસ્તુ માયનો નથી રાખતી. આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી જેના હૃદયમાં વિરાજી જાય એના સર્વ કાર્યો પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય. આજે ભગવત કૃપાથી અને પૂજ્ય શ્રી કાકાજીના આશીર્વાદથી, એમના કૃપા પ્રસાદથી હું તો અહીં પણ બધાને કહીશ, વડીલો સ્વભાવના ભલે કેવાય હોય, તમારે ગુજરાતીમાં કહેવાય ડારો એ દેતા હોય, પણ ટાણે જો કોઈ કામ આવતું હોય ને તો ધ્યાન દેજો, વડીલો જ ટાણે કામ આવે. બોલો. આજના નવા છોકરાઓ દોડાદોડી ખૂબ કરી લે, કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ, કયું એ બધું ચલાવી લે. 40 લાખની ગાડી પણ ઘરે લાવીને ઊભી રાખી દી, પણ જ્યારે માનસિક રીતે ટેન્શનમાં આવે ને ત્યારે એને આવીને વડીલ પાસે બેસવું પડે. બોલો બાપુજી, હવે મારે શું કરવું? એટલે હું વૈષ્ણવના બધા નવયુવાનોને કહીશ, પોતાના વડીલોનું કાયમી માન રાખો, ભલે ડારો દે તોય માન રાખો, ચિંતા ન કરો. પુષ્ટિ સિદ્ધાંત વિષય આપણે 3 દિવસમાં જે સમજવાનું છે, પુષ્ટિ સિદ્ધાંત ખૂબ જ અગાધ છે અને સમજવો પણ બહુ કઠિન છે. આજનો જીવાત્મા સંસારમાં એટલો બધો પડ્યો છે, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ શિક્ષાપત્રમાં એક સુંદર દાખલો આપે છે. આજનો જીવાત્મા કોણ છે? તો કહે છે કે ઘૂંટણીએ ચાલતો બાલક છે. અને એ બાલકનો એક સ્વભાવ હોય છે, કાળો નાગ સામે હોય એ બાલકને ખબર નથી કે આ કેટલો ખતરનાક છે. આ કાટે તો મૃત્યુ સિવાય કોઈ અન્ય ગતિ નથી. આ જ્ઞાન એને ન હોવાના કારણે
બાલક દોડી દોડી ને એ મૃત્યુ રૂપ સાપને પકડવા જાય. માતા અને પિતાનો એક સ્વભાવ હોય છે કે તેને ત્યાં જાતો વારે. ઝેરી સાપ છે શું છે ખબર છે? સંસાર છે. માતા પિતા એ કોણ છે ખબર છે? ઠાકુરજી અને મહાપ્રભુજી. અને બાલક એ કોણ છે ખબર છે? વૈષ્ણવ જીવાત. શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધિનીજીમાં એવી સુંદર આજ્ઞા કરે છે. ભગવાને જીવનો મોહ કરવા વાળી માયા બનાવી છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન આજ્ઞા કરે છે, દૈવી યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામ એતામ તરંતિ તે. હે અર્જુન, ત્રિગુણમયી માયા, સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. અહીં બધા બેઠા છો, આ બધા મિક્સ છે. બોલ, કોકમાં સાત્વિક ગુણ વધારે, કોકમાં રાજસ ગુણ વધારે, કોકમાં તામસ ગુણ વધારે. ભગવાન કહે છે દૈવી એશા ગુણમય. દૈવી માયા છે, આસુરી માયા નથી. આસુરી માયા કેવી હોય છે કે જે ભગવાન બાજુ ક્યારે આવા જ નથી. દૈવી માયા એવી હોય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધિનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે, જીવાનામ વ્યામોહિકા માયા. આ માયા કેવી છે? જીવને મોહ કરાવે. સાવ સીધો દાખલો દઉં તો જેમ ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં જલની જગ્યાએ સ્થળ દેખાય, સ્થળની જગ્યાએ જલ દેખાય, અને આ જ માયામાં મોહિત થઈ દુર્યોધન સ્થળ માનીને જલમાં પડી ગયો. આને વ્યામોહિકા માયા કહેવાય. ભગવાન સ્પષ્ટપણે ભગવદ્ ગીતામાં આજ્ઞા કરે છે, મમ માયા દુરત્યયા. મારી માયાને કંટ્રોલ કરવી અત્યંત ભારી છે. આચાર્ય ચરણ એટલું સુંદર સુબોધિનીજીમાં એક કારિકામાં આજ્ઞા કરે છે, માયાને પોતાને ભગવાન ગમે છે. હવે જેણે પોતાને ભગવાન સાથે રહેવું હોય એ તમને વારવાનું કામ કરશે. તમે આડા પડશો તો એનું ભગવાન સાથે રહેવાનું નહીં થાય, એટલે તમને મોહમાં રાખે અને પોતે ભગવાન સાથે રહે છે. બોલો, સુબોધિનીજીમાં આજ્ઞા કરી છે, માયા ભગવતઃ પત્ની. હવે પત્ની હોય એ બીજાને કેમ આવવા દે?
જીવ છે, થર્ડ પર્સન છે, એને આવા નથી દેવું એટલે વ્યામોહ કરે છે, એને મોહિત કરે છે. દેહમાં, પૈસામાં, દેહીઓમાં અને આ દૃશ્યમાન જગત. ભગવાન આજ્ઞા કરે છે મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, મારી જ પ્રપત્તિ કરે છે, મારે જ શરણે આવે છે. ત્યાં એવો શબ્દ શું બતાડે છે ખબર છે? માત્ર મને જ ભજે, બીજાને નહીં. કારણ કે દેવતાઓની કોઈ કમી નથી. આ સંસારમાં અનેક દેવી દેવતાઓ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે પ્રાકૃતાહ સકલાહ દેવાહ. દેવતાઓ તો બધા પ્રાકૃત છે. આપી આપીને શું આપશે? પ્રાકૃત વસ્તુ જ આપશે કે જે તમને માયામાં પટકે, માયામાં લઈ જાય. તમારે પ્રપત્તિ તો, શરણાગતિ તો શ્રી ઠાકુરજીની જ કરવી પડશે. એક શાસ્ત્રોમાં કથા આવે છે, બુદ્ધ થયા ને, બુદ્ધ એમનું નામ સિદ્ધાર્થ હતું. અને રાજાના પુત્ર. રાજપાટ જાવો જલાલી, બસ. આ સિવાય એમણે કાંઈ નહોતું જોયું. એકવાર નગરમાં ભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા. તો રથમાં જઈ રહ્યા હતા. એક ખૂબ જ બૂઢો વ્યક્તિ, જર્જરિત આંખો. આજના સમયમાં તો હવે આટલું બૂઢું કોઈ થતું નથી. બોલો, બૂઢો થવાનો હોય એના પહેલા જ પહોંચી જાય. બૂઢો થાય જ નહીં, બુઢાપો જોતા જ નહીં. બૂઢા કેને કહેવાય? કે જેને આઈની ચામડી લટકી જાય, આ ગળાની ચામડી લટકી જાય, મોઢો સાવ ઓલું થઈ જાય. આજના જે બધા બેઠા છે એ સ્થિતિમાં તો પહોંચશે જ નહીં. બોલો, એની પહેલા ટિકિટ કપાવીને રવાના. કેમ કે મનથી બૂઢા થયેલા છે બધા. તો વિચાર કરો, સિદ્ધાર્થે પહેલી વાર કોઈ બૂઢાને જોયો. એવી જાઓ જલાલી મારીએ એવો આનંદમાં. એણે એના સારથીને પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ આ શું છે? ત્યારે એમણે જવાબ આપ્યો, કુમાર, આ એક વૃદ્ધ પુરુષ છે. તો કે ભાઈ આવું કેમ? ત્યારે સમજાયું કે આને વૃદ્ધાવસ્થા કહેવાય. 15 મિનિટ સુધી રથ ચાલ્યો નતો. સિદ્ધાર્થ બિલકુલ ચૂપ. પછી એને પ્રશ્ન કર્યો કે સારથી એક જવાબ દે, શું હું પણ આવો થવાનો છું? સારથીએ કહ્યું કે હું કયો તો 1000 રૂપિયા સ્ટેમ્પ ઉપર લખી દઉં, તમે થવાના છો 100%. એમાં કઈ ફરક નથી પડો.
તમારી આ જ હાલત થવાની છે, એમાં કોઈ. સારથીએ જવાબ આપ્યો કે કુમાર, તમારી મારી બધાની આ ગતિ થાય છે, આ ગતિને કોઈ રોકી શકતું નથી. પાછો રથ આગળ ચાલ્યો. ત્યાં એક મૃત વ્યક્તિને એની અંતિમ યાત્રા જતી હતી. ત્યારે તરત પાછો બીજો પ્રશ્ન આવ્યો કે સારથી એક વાત બતાડો કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, આ કેમ રડી રહ્યા છે ને આ ક્યાં જઈ રહ્યા છે. સારથીએ જવાબ આપ્યો, મહારાજ, આપે હમણાં થોડી વાર પહેલા જે વૃદ્ધને જોયો ને, કે જે ચાલી રહ્યો હતો, આપની સામે ઊભો હતો, એના જ દેહમાંથી જ્યારે પ્રાણ નીકળી જાય તેના પછી 2 દિવસે કોઈ સાચવતું નથી. તો આને ક્યાં લઈ જાય છે? અગ્નિને સોંપવા માટે અને સ્મશાને લઈ જાય છે. સિદ્ધાર્થ ચૂપ, બિલકુલ શાંતિથી બેસી ગયા. થોડી વાર 15 મિનિટ ગઈ એટલે આગળ જઈને પૂછે, સારથી મને પણ આમ લઈ જશે? એ કે ચિંતા જ મૂકી દો, તમારી આ જ ગતિ થવાની છે, એમાં કઈ ફરક પડવાનો નથી. આ જોઈને અત્યંત વૈરાગ્ય આવ્યું. શું જીવાત્માની આવી ગતિ થાય છે? બાલકપણો શું તો ખેલવામાં ચાલ્યો જાય, યુવાવસ્થા શું કે ભોગમાં ચાલી જાય, વૃદ્ધાવસ્થા આવે યા વાનપ્રસ્થમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે ભાન પડે કે આટલો સમય સાવ ખોટે ખોટો ગયો, તથ્ય વિનાનો ગયો. શાસ્ત્રો બતાડે છે, નિર્દેહમાદ્યમ સુલભમ સુદુર્લભમ પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણધારમ મયાનુકૂલેન નભસ્વતે રિતમ પુમાન ભવાબ્ધિમ ન તરેત સ આત્મા. શ્રીમદ ભાગવત 11 સ્કંધ તેનો 17મો અધ્યાય. શાસ્ત્રો બતાવે છે, નિર્દેહમ આદ્યમ સુલભમ. માનવ દેહ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જુઓ તો સુલભ છે, સુદુર્લભમ. પણ આ માનવ દેહ પ્રાપ્ત કર્યા પછી દુર્લભ શું છે? પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુ કર્ણધારમ. પ્લવ એટલે નાવડી, નાની નાવ હોય ને, તમારે શું કહે એને ગુજરાતીમાં? હોડી. હોડી, હોલી નહીં હો, હોડી, હોડી. અમારે શું ભણતર બધું રાજસ્થાનમાં થયેલું ને, એટલે અમુક તમારા શબ્દો હજી અમને થોડા સમસ્યા કરાવે. સુકલ્પમ પ્લવમ. સુકલ્પ એટલે કલ્પુ, સામર્થ્ય, સમર્થ હોડી, કાણાવાળી હોડી નહીં.
પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણધારમ. માનવ દેહ તો આ દુનિયામાં કેટલા લાખો કરોડો અરબો લોકોને પ્રાપ્ત છે. શું સાર્થકતા એની જરૂરિયાત શું છે? ખાવું શું? જો આ બે જ કાર્ય કરવા હોય તો માનવ દેહમાં મળેલી બુદ્ધિ અને આ હાથ પગ મન શું ઉપયોગીતા એની? પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણધારમ. માનવ દેહ સુલભ હોતા છતાં પણ તેમાં જે દુર્લભ વસ્તુ છે તે એ છે વગર કાણાની નાવ એવા કર્ણધાર ગુરુની પ્રાપ્તિ થવી. મહાપ્રભુજી જેવા ગુરુ જેને મળી જાય એ અજ્ઞ હોય, અજ્ઞાની હોય, કેવો પણ જીવ હોય, સુકલ્પ કર્ણધાર ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. અરે આ સંસારમાં માનવ દેહ ધારણ કરવો તો સહેલો છે, પણ એ માનવ દેહમાંથી એ જીવાત્માને તારીને ઠેઠ ઠાકુરજી સુધી પહોંચાડી શકે એવા સમર્થ ગુરુ મળવા એ અત્યંત દુર્લભ છે. પ્લવમ સુકલ્પમ ગુરુકર્ણધારમ મયાનુકૂલેન નભસ્વતે રીતમ. નભસ્વાન એટલે વાયુ, વાયુ એટલે વાતાવરણ. જોજો તમે કોઈ એવા ગામમાં જઈને રહ્યો કે જ્યાં એક વૈષ્ણવ નો હોય, તમે આવીને અમને કહેશો કે જે અમે ગયા તો ગયા, એવું રૂખું સૂખું. રૂખું સૂખું એટલે સમજવું હોય તો સાવ સીધું છે કે પેલા તમે આમ ખૂબ ઘી વાળી રોટી લેતા હો, એનો કોળિયો તરત ગળામાંથી એવો ફટાફટ ઉતરી જતો હોય, અને પછી એક આંચકો હાર્ટ એટેકનો આવે, પછી ખાલી આંગળી ઘીની અડાવીને જે રોટી માંડ માંડ ઉતારો ને, આ રૂખું સૂખું કહેવાય. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આ દાખલો મહાપ્રભુજી આપેલો છે. સ્નિગ્ધ ભોજન રૂક્ષવત, નિરોધ લક્ષણ. સ્નિગ્ધ ભોજન તાકાત પણ આપે, જલ્દી ઉતરી પણ જાય. જે સાચો વૈષ્ણવ છે એને જો વાતાવરણ વૈષ્ણવમય મળી જાય, જોજો એને આનંદ થઈ જશે. અમારે જામનગરમાં બાજુમાં જ રિલાયન્સ કંપની છે. લગભગ મહિને એકવાર અમે ત્યાં ટાઉનશીપમાં જતા હોઈએ. બધા ભણેલા ગણેલા લર્નેડ લોકો, બધા પ્રશ્નોત્તરીઓ પણ થાય, આનંદ આવે. બધા અલગ અલગ જ્ઞાતિના, કોઈ પટેલ વૈષ્ણવ, કોઈ વાણિયા વૈષ્ણવ, કોઈ સોની. વારંવાર એક જ વાત કરે કે અમે આવ્યા ત્યારે ઓળખતા નતા તો એવું લાગતું હતું સૂનું સૂનું, પણ જે અમને આટલા બધા વૈષ્ણવ મળી ગયા. એવા રાજી થઈને કહે. પ્રિય વૈષ્ણવજનો, એક વાત પાકી માનજો, વૈષ્ણવતાને વધારવામાં વૈષ્ણવ તો કામ કરે છે, પણ વૈષ્ણવી જે વાતાવરણ છે ને એ બહુ મોટું કામ કરે છે. જોજો, આજ હું ગલત નહીં કહું, શ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રભુની કૃપા છે. અહીં આ ગામમાં વિરાજમાન જેટલા આચાર્ય બાળકો છે એ બધા કંઈ ઓછી મહેનત નથી કરતા, પોતાના હિસાબે બધા મહેનત કરે છે. બોલો, પુષ્ટિ માર્ગનો એક પણ આચાર્ય બાલક ક્યારે નબળો હોઈ જ ન શકે, કારણ કે એમના રક્તમાં મહાપ્રભુજીનો ખૂન છે. ક્યાંથી નબળો હોય?
કંઈક કંઈક કલા, કંઈક તો છે જ પુષ્ટિ માર્ગના આચાર્યો. ઠાકુરજીની કૃપા જુઓ કે તમારા અહીંયા સુરતમાં એવું સુંદર વાતાવરણ ગોઠવાયેલું છે. વારંવાર કીર્તન, વારંવાર મનોરથ. અહીં સુધી કે ખાલી નાનકડી દુકાનનું ઉદ્ઘાટન કરે ને તોય કીર્તન રખાવે, પછી ઉદ્ઘાટન કરે. આ બધી વસ્તુ કોઈ સામાન્ય નથી. આ વસ્તુ આપણા નવા છોકરાઓ ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે. એમને જન્મ્યા ત્યારથી મોટા થયા, સમજણા થયા, ભણ્યા ત્યારથી આ જ બધું જોયું તો એક જ વાત કે આ જ અમારું છે, બીજું નહીં, નહીં અને નહીં. તો આ સંસારમાં દુર્લભ વસ્તુ હોય. મયાનુકૂલેન નભસ્વતે રીતમ. હે ઉદ્ધવ, ભગવાન આજ્ઞા કરે છે, જે ગામમાં, જે ઘરમાં કે જે શહેરમાં મારા અનુકૂળ વાતાવરણ હોય, જો પ્રાચીન જે ગુરુકુલની પરંપરા હોતી, હમણાં જ અમે થોડા સમય પહેલા એ વાંચ્યું હતું. છઠ્ઠો જે અંગ્રેજ ચાન્સલર વાઇસરાય અહીં આવ્યો હતો, એણે 2 જણાને નિયુક્ત કર્યા કે અહીંના ભારતીય લોકો પોતાના ધર્મ, પોતાના દેશ, એના તરફ આટલા વફાદાર કેમ છે એની તપાસ કરીને આવો. ત્યારે ઉત્તર અને દક્ષિણ બે બાજુ 10 મહિનાનો પ્રવાસ કર્યો 2 અંગ્રેજોએ. અને પ્રવાસ કરીને છેલ્લે આવીને એક રિપોર્ટ આપી કે આ ભારતને જો સાચી રીતે, ધાર્મિક રીતે જે મજબૂત છે એને તોડવો હોય તો અહીંના ગુરુકુલોને બંધ કરો એટલે આખો દેશ તૂટી જશે. અને પછી એજ્યુકેશન વિભાગ ઉપર એટેક કરવામાં આવે. કારણ ગુરુકુલોમાં એક વાતાવરણ હોય, પ્રાચીન જે ગુરુકુલ હોતા એમાં. હમણાં એ ગુરુકુલ હોય છે, નથી હોતા એવું નથી. હમણાંના ગુરુકુલોની શકલો, સુરત કંઈક અલગ છે ને પ્રાચીન ગુરુકુલોની વાત અલગ હતી. પ્રાચીન ગુરુકુલોમાં એકવાર જે પ્રવેશ કરે, વાતાવરણ એવો ધર્મમય, યજ્ઞમય, યજ્ઞ, દાન, ધર્મ, ગાય, સત્ય, એના રગમાં, એના એક એક રક્તના એક એક બૂંદમાં સત્ય, ધર્મ, યજ્ઞ, ગાય અને ભગવાન, આના સિવાય કોઈ વસ્તુ ન હોતી. ત્યાંથી નીકળેલો જે હોય એ પછી ક્યારે પણ પાછું વળીને જોતો નથી. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ હમણાં જો કમી હોય તો એ જ છે. તમે વિશ્વાસ નહીં કરો, પહેલી સ્કૂલ પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈએ સ્થાપી હોય તો પ્રથમ પીઠાધીશ્વર પ્રથમેશજી મહારાજે ઝાબુઆમાં આદિવાસીઓ વચ્ચે પહેલી પુષ્ટિ માર્ગી સ્કૂલની સ્થાપના કરી. કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, મહાન આચાર્ય હતા. હમણાંના સમયમાં જુઓ તો આંગળીના વેઢે ગણાય એટલી ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ, આમ 3 સ્કૂલો કે 5 સ્કૂલો છે. બરોડામાં ચાલે છે, જૂનાગઢમાં ચોકીમાં આદરણીય કિશોરચંદ્રજી મહારાજ દ્વારા ચાલે છે,
અને અમે ગૌરવથી કહેશું કે દાદાજીના નામની, કે જેની તમે બધા સૃષ્ટિ છો, એમના નામની પહેલી સ્કૂલ કોઈએ કરી હોય તો અમે જામનગરમાં કરી છે, કાકાજીની આજ્ઞાથી. અને હાથ કંગન કો આર શીખ્યા 850 વિદ્યાર્થીઓ, અત્યંત ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ, અને યમનાષ્ટક અને પ્રાતઃ સ્મરણ બોલીને અમારી પ્રાર્થના ચાલુ થાય, એમને એમ નથી. આ હું તો સુરતની સૃષ્ટિને કહીશ, અહીં ખૂબ આનંદ છે. ઠાકોરજીની કૃપાથી અહીંયા વાતાવરણ સુંદર છે. મારા ગુરુદેવ પૂજ્ય શ્રી મોટા કાકાજીને પણ પુષ્ટિ માર્ગી હવેલીનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. હવેલી આદિ તો આપણે સિદ્ધ કરવા જ જોઈએ. ત્યાં જઈને અનેક બાળકો એવા કે જેને કંઈ જ્ઞાન નથી, ખાલી દર્શનથી બોલો એનામાં બીજારોપણ થશે. પણ તેની સાથે સાથે સમસ્ત સૃષ્ટિ મળીને આજ સુરતમાં આવડો મોટો અગર જો સમસ્ત દાદાજીની સૃષ્ટિનો સમાજ હોય તો શું દાદાજીના નામથી એક ભવ્ય સ્કૂલ આ સુરતમાં ન હોવી જોઈએ? હોવી જ જોઈએ. વાતાવરણ ઘણું કામ કરે છે વૈષ્ણવ. મયાનુકૂલેન નભસ્વતે રીતમ પુમાન ભવાબ્ધિમ ન તરેત સ આત્મઃ. ભગવાન આજ્ઞા કરે છે કે હે ઉદ્ધવ, આ સંસારમાં મોટામાં મોટો આત્મહત્યારો કોઈ હોય તો એ કોણ? માનવ દેહ સુલભ એવો માનવ દેહ મળ્યો હોય, કર્ણધાર ગુરુ પ્રાપ્ત થયા હોય, વાતાવરણ મારા અનુકૂળ હોય અને ન તરેત ને આ ભવ સંસાર સાગરને તરીને તટ સુધી ન પહોંચે, એનાથી મોટો આત્મહત્યારો આ સંસારમાં બીજો નથી. પ્રિય વૈષ્ણવજનો, જીવની આજે એવી ગતિ થઈ ગઈ છે, તુલસીકૃત રામાયણ છે ને, એનું નિર્માણ કેમ થયું હોય ખબર છે? એનો ઇતિહાસ નહીં હોય ખબર. તુલસીદાસજીનો સંબંધ થયો એક શેઠની દીકરી સાથે. જૂનો સમય હતો કે આજની જેમ આમ બેસીને ઇન્ટરવ્યુ ન લેતા. આજકાલ તો હવે જાણે નોકરીમાં રાખવું એવી રીતે ઇન્ટરવ્યુ લે. બોલ, ઇન્ટરવ્યુ લીધા પછી પાછું કહે કે આ જાય હું નહીં બહુ. આવું હોય છે. તો એમનો સંબંધ થયો. તુલસીદાસજીને એક ધૂન જ ચડી ગઈ કે બસ એનો મુખ ન જુએ તો એમને ચાલે નહીં. રોજ દુકાન બંધ કરે, પછી 2 ગાવ ચાલીને જાય, એનો મુખ જોઈને પાછા 2 ગાવ ચાલીને આવે અને પછી ભોજન કરે. એમની થનારી પત્ની પણ બહુ ખુશ કે ભાઈ મારો પતિ કેટલો ચાહે છે. એકવાર લગાતાર 2 દિવસ ગયા પણ મુખ દર્શન ન થયા કોઈ કારણસર.
એ જમાનો હતો કે સસરાની સામે ન જવાય, એટલે પાછલા રસ્તેથી બારી ઠેકીને ઉપર ચડ્યા. એટલે તરત એમની મંગેતરે પૂછ્યું કે તમે ક્યાંથી આવ્યા અહીંયા? તો કે હું બારીમાંથી આવ્યો. કે બારીમાં તો કંઈ નથી, સાંજનો ટાઈમ હતો એટલે દેખાણું નહીં. કે ના ના, ત્યાં ઓલો લટકાવેલો છે, તમારે શું કહેવાય એને? હે, હા, રસ્સી છે ત્યાં. તો એમને આવીને તરત જોયું, જોઈને કહ્યું કે આ રસ્સી નથી, આ તો સાપ છે, સાપ. તુલસીદાસજીને આશ્ચર્ય થઈ ગયું કે હું આની ધૂનમાં એટલો પાગલ કે સાપને પકડીને ઉપર ચડી રહ્યો છું. બોલો, મને ખબર નથી. એમના પત્નીએ એક જ વાત કરી, આવો પ્રેમ તમારો જો પ્રભુ સાથે થઈ જાય તો શું થઈ જાય. ત્યારે પહેલી વાર તુલસીદાસજીને એ જ્ઞાન થયું કે આ દુનિયાથી પણ વધીને કોઈ પ્યારું, આ સંસારથી પણ વધીને કોક પ્યારું આ દુનિયામાં છે. અને એ પ્યારું જો આપણને પ્રિય થઈ જાય તો આ ખોટા પ્યારા જેટલા છે ને એ ઓટોમેટિક અપ્રિય થઈ જાય. આ પ્રકારની જીવની ગતિ છે. કહેવાનો તાત્પર્ય પ્રિયજનો કે કોઈ કેટલો પણ પ્રયત્ન કરે, જીવાત્માનું મન બાર સંસાર તરફ જાય. મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી આટલા બધા ગ્રંથ શેના માટે લખ્યા છે ખબર છે? તમારો મન સંસારમાં જાય એમાં વાંધો નથી, પણ કેવા સંસારમાં જાય.